फलाभ्यां चूडालंकृत शशिकलाभ्यां निजतपफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटित फलाभ्यां भवतु मे शिवाभ्यां मस्तोक त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्यां मानन्दपुरधनुर्भवाभ्यां नतिरियं नमस्ते नमस्ते महादेव शम्भो नमस्ते 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 दयापूर्ण सिन्धो नमस्ते 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 प्रसन्नात्मबन्धो नमस्ते 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 महेशा सस्वच्छ्री गिरिमूर्धनि त्रिजगतां रक्षाकृतिं लक्षितां साक्षादक्षत सत्कटाक्ष सरणि श्रीमत्सुधावर्षिणी सोमार्तां कितमस्तकां प्रणमतां निस्सीम सम्पत्प्रदां सुश्लोकां हिमगिरीन्द्र स्मितमुखीं पार्वती प्रियां त्वां नमः शम्भो प्रसीद सदया भव भव्यशीले लीलालवाकरित दैत्यकुलापहारे रजनीचलाद्रिनिलये श्रुतिगीतकीर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् शम्भो सुरेन्द्रनुत शङ्कर त्रिशूलपाणे चन्द्रावतंस शिव सर्वपिनाकपाणे गंगाधर क्रतुपते गरुडध्वजाप्ता कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् विश्वेश विश्वजनसेवित विश्वमूर्ते विश्वम्भर त्रिपुर भेदन विश्वयोने फालाक्ष भव्य गुण भोग विभूषणे सा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् कल्याण रूप करुणाकर कालकण्ठा कल्पद्रुम प्रसव पूजित कामदायिन् दुर्नीति दैत्य दलिनोद्यत देव देव कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गौरी मनोहर गणेश्वर सेविताग्रे गन्धर्व यक्ष सुर किन्नर गीत कीर्ते घण्टालवम्पि फणिकुण्डल मण्डितास्य कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् नागेन्द्रभूषण निरीहित निर्विकार निर्माय निश्चल निरर्गल नागभेदिन् नारायण प्रिय नतेष्टद निर्मलात्मन् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सृष्टं त्वयैव जगदेकदशेषमीशा रक्षा विधिश्च विधिगोचरतावकीनम् संहार शक्तिरपि शङ्कर किं करीते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् एकस्त्वमेव बहुधा भवभाषिललोके निःशङ्कती वृषभकेतन काशीनाथा श्रीब्राह्मरी प्रिय सुखाश्रय लोकनाथा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् पाताल गंग जलमज्जन निर्मलांगाः भस्म त्रिपुण्ड समलांकृत फालभागाः गायन्ति देव मुनि भक्त जना भवन्तम् कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् सारस्वताम्बुयुत भोगवती श्रितायाः ब्रह्मेश विष्णुगिरिचुम्बित कृष्णवेण्याः सोपानमार्गमधिरुह्य भजन्ति भक्ताः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् दक्षयज्ञ विध्वंसक श्रीगिरिजापदे भोला शङ्कर गौरी प्रिय निज भक्त सुलभ व्याघ्र चर्माधरा नीलकण्ठ भस्माधरा कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् भक्त मार्कण्ड प्रिय वरदो भवाः मृत्युञ्जयाय जय शङ्करेन्द्राः माता विशालाक्षिपते श्रीकाशीनाथाय नमः कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम्
नागाभरणभूषिताय दैत्यकुलान्तक दिव्यमूर्ते हिमशैलशिखराग्रलिङ्गोद्भवकारुण्यमूर्ते नाट्यप्रिय नटराज शिवताण्डव उग्रमूर्ते कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् गंगा गौरी च मकरन्दरसानुविद्ध ओंकारगीत निनदैः सह सेवनाय निर्यातुपान्त सरसी कमलोदरेर्याः कैलासनाद दयते तव सुप्रभातम् श्रीशङ्करभीष्ट वरदाखिल लोकबन्धो श्रीशिवाय जगदेक दयैक सिन्धो श्रीमुक्कण्ठी भुजङ्ग भूषण भक्त सिन्धो कैलासनाथ दयते तव सुप्रभातम् ఛాయాం ఆకృష్య భోజని, నీడని ఆకర్షించి భోజనము చేయునది అని కూడా దానికి పేరు, ఛాయాగ్రాహిణి. దాని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అది పట్టుకుంటే ఆ పట్టు నుంచి విడిపించుకోవడం ఇంకెవరి వల్ల కాదు, అది బ్రహ్మదానికి ఇచ్చిన వరం. అదంటే నాకు కూడా భయం. అందుకే అటువైపు పరిగెడుతున్నప్పుడు నేను దానికి దొరకకుండా పక్క నుంచి తప్పించుకున్నాను. నాయన అంగద, మీరందరూ దాని విషయంలో కొంచెం జాగరూకులై ఉండండి. ఇక ఆ ఛాయాగ్రాహిణిని తప్పించుకుని వెడితే పరమ పవిత్రమైన లంకాద్వీపం కనపడుతుంది. దానిని ఒకప్పుడు కుబేరుడు పరిపాలించాడు. ప్రస్తుతం రావణుడు ఆ కుబేరుణ్ణి తరిమేసి ఆక్రమించుకున్నాడు. సహిదేశస్తు వధ్యస్య రావణస్య దురాత్మనః రాక్షసాధిపతేర్వాసః సహస్రాక్షసమద్యుతే. ఆ దేశాన్ని ఇప్పుడు వధారుహుడైన రావణుడు పరిపాలిస్తున్నాడు. ఇక్కడ పదం చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. సుగ్రీవుడు అంగదాదులకి చెబుతున్న మాట రావణుడు పరిపాలిస్తున్నాడని చెప్పేస్తే పెద్ద గొప్ప కాదు. వధార్హస్య రావణస్య దురాత్మనః, వధారుహుడైన రావణుడు పరిపాలిస్తున్న లంకాద్వీపం అది అన్నాడు. అంటే రావణాసురుడు తక్షణం చంపడానికి అర్హుడు. వాడు చేసిన పాపాలు 1, 2 కాదు. ఇదివరకు చేసిన పాపాలనైతే మనం క్షమించవచ్చు, కానీ ప్రస్తుతం సీతాదేవిని అపహరించాడు. సీత అపహరణం వల్ల వాడు ఈ క్షణమే చంపి తీరవలసిన శత్రువు మనకి. అంచేత వాడు అంత నీచుడు అన్నాడు. వధారుహుడు అంటే చంపడానికి తగినవాడు, వాడు చేసిన పాపాల వల్ల. అటువంటి దుర్మార్గుడైన రావణుడు పరిపాలిస్తున్న ద్వీపం లంకాద్వీపం. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు అణువణువు గాలించండి. వాడు సామాన్యుడు కాదు, సహస్రాక్షసమద్యుతే, 1000 కళ్ళవాడు, ఇంద్రుడిలా వెలిగిపోతున్నవాడు. అతడు దేవేంద్రుడు, వీడు రాక్షసేంద్రుడు, అంతే తేడా. వీడి దగ్గర పాపం ఒకటి ఉన్నది. ఆ పాపమే లేకపోతే వీడు ఇంద్రుడంతటి కాంతి కలిగిన వాడే, మహావీరుడు వాడు, మహాద్యుతి కలిగినటువంటి వాడు అని అందరినీ పురమాయించి, వానరులారా 4 దిక్కులకి వెళ్ళండి, కానీ మీకు గడువు మాత్రం 1 మాసమే, నెల్లాళ్లే గడువు ఇస్తున్నాను. ఈ నెల్లాళ్లలోపు సీతాదేవిని వెతికి మాత్రమే రావాలి మీకు. యస్తు మాసాన్నివృత్తోగ్రే దృష్టా సీతేతి వక్ష్యతి మత్తుల్య విభవో భోగై సుఖం సవిహరిష్యతి. సుగ్రీవుడు మంచి వరం కూడా ఇచ్చాడు వీళ్ళకి. ఎవడైనా ఈ 4 దిక్కులకు వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో నేనిచ్చిన నెల్లాళ్ల గడువులోపు సీతని వెతికి పట్టుకొచ్చి సీత ఫలానా చోట ఉన్నది అని చెబితే అటువంటి వాడిని నాతో సమానంగా గౌరవిస్తాను. ఇక మీదట నా పక్కనే ఆసనం ఇచ్చి నేను రాజుని, వాణ్ణి కూడా రాజులాగే చూస్తాను. నాకున్న భోగాలన్నీ ఇస్తాను, నాకున్న సకల సౌఖ్యాలు వాడికి చేకూరుస్తాను, వాడిని శిరస్సు మీద పెట్టుకుని పూజిస్తాను. యావజ్జీవితం నాకున్న అన్ని భోగాలు వాడికి ఇచ్చేస్తాను నేను. ఇంకా వాడిని ఎవరైనా సరే నాలాగే గౌరవించాలి. మీ అందరూ నన్ను సుగ్రీవుడు మహారాజు అనే గౌరవంతో పూజిస్తున్నారుగా, రేపు సీతని వెతికొచ్చిన వాడిని కూడా అలాగే పూజించాలి అందరూ కూడా. వాడిని శిరోధార్యం, వాడి ఆజ్ఞని శిరోధార్యంగా భావించాలన్నాడు ఆయన. సీతని వెతికిన వాడు నాలాంటి వాడు అయిపోతాడు, వాడు నాతో సమానమైన భోగములు అనుభవించడానికి అర్హుడవుతాడు. ఇంక అంతకంటే నాకు గొప్ప మిత్రుడు లేడన్నాడు ఆయన. తతః ప్రియతరో మే నాస్తి మమ ప్రాణాద్విశేషతః, అతడి కంటే నాకు ప్రాణప్రియుడైన మిత్రుడు మరొకడు ఉండడు. సీతని వెతికిన వాడు నాకు ప్రాణప్రియ మిత్రుడు, వాణ్ణి నేను నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువ గౌరవిస్తాను.
వాల్మీకి మహర్షి గొప్పతనం ఏంటంటే ఎక్కడ ఛందోభంగం ఒక్క అక్షరం కూడా అటు ఇటు అవనబడు. ఏదో ఒక ఛందస్సు పెడతాడు. ఆ పెట్టే చోట కొన్ని చోట్ల మంత్రబీజములు కూడా పెడతాడు. ఇక్కడ తతహ అనే తత్సత్ అనేటటువంటి ఒక ఉపనిషద్వాక్యం పెట్టాడు. అనగా తత్సత్ అంటే ఏమిటి? ఈ కనిపిస్తున్నదంతా తత్, అది సత్, పరబ్రహ్మస్వరూపము. ఈ చరాచర జగత్తులోని ప్రతి ప్రాణి పరమాత్మయే. భగవంతుడు కానిది ఈ సృష్టిలో ఎక్కడా లేదు. ఇప్పుడు సీతను వెతికిన వాడు అటువంటి సత్పదార్థం బ్రహ్మస్వరూపుడు కాబట్టి అతడే నేను, నేనే అతడు, అతడే నేను, నేనే అతడు. మా ఇద్దరికీ తేడా లేదు. సోహంభావేన పోరయేత్ అనే వేదవాక్యం, ఉపనిషద్వాక్యం, తత్సవితుర్వరేణ్యం, తత్సత్తు, ఇవన్నీ శివోహం అన్నీ ఒక్క తతహ అనే మాటలో ఇమిడ్చాడనమాట. ఛందస్సు చాలా గొప్పది. జాగ్రత్తగా అర్థమైతే దాన్ని అభ్యాసం చేస్తే మనిషిని ఉచ్చ స్థితికి తీసుకెడుతుంది. లౌకిక ప్రయోజనాలు అంటారా, అవి ఎలాగో వస్తాయి, పెద్ద కాదు. కానీ ఎప్పటికైనా పరమాత్మని చెందటానికి ఛందస్సునే ఆశ్రయించాలి. అందుకే పదే పదే ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద సవేద విత్ అని కృష్ణుడు కూడా చెప్పాడు. మళ్ళీ ఛందస్సుని చెప్పాక కొంచెం జాగ్రత్తగా వాడాలి. ఉదాహరణకి ఉమామహేశ పూజార్థం అని శ్లోకం ఉంది. ఉమామహేశ్వర అండంతో శ్లోకంలో 8 అక్షరాలకి 9 చేరతాయి. అప్పుడు ప్రయోజనం కొంచెం తగ్గుతుంది, ప్రమాదం కాదు. కానీ అలాంటి జాగ్రత్తలు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలన్నమాట. ఛందస్సు మీద పట్టుండడానికి ఆ ఛందస్సుకి మూలకారకులైన పరబ్రహ్మ స్వరూపుల్ని పదే పదే మనం ధ్యానం చెయ్యాలి. ఇంక రెండోది ఏం చెప్పాడు? సీతను చూచి ముందుగా వచ్చినవాడు నాకు ప్రాణాధిక మిత్రుడు. అలా కాకుండా సీతను చూడకుండా వచ్చాడో వాణ్ణి మాత్రం నెల్లాళ్ళు దాటిందో వధించి తీరతాను, వాడిని చంపేస్తానంతే. అంటే నిజంగా సుగ్రీవుడు క్రూరుడు అనుకుంటున్నారా? ఆజ్ఞ అలా ఉండాలి. ఒరేయ్, వేళకి నువ్వు పాఠశాలకు వెళ్ళకపోతే తంతానని పిల్లల్ని బెదిరిస్తేనే పిల్లలు స్కూల్కి వెడతారు. అంతేగాని మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు రండి ఎలాగా? సుగ్రీవుడు కఠోరంగా ఏమైనా నెల్లాళ్ళు దాటిందంటే మిమ్మల్ని వధిస్తానన్నాడు కాబట్టి ఆ వధ భయంతో వచ్చారట. శిక్షల విషయంలో కొంచెం కఠోరంగా అమలు చెయ్యాలి అన్నారు. ఇంకో మాట చెప్పాడు, ఎవరైనా సీతను చూసి వస్తే వాడు ఎన్ని తప్పులు చేసినా వాడిని మాత్రం నేను నా బంధువుగానే భావిస్తాను. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇక్కడే వినాలి. కృతాపరాధో బహుశో మమ బంధుర్ భవిష్యతి. ఎన్ని అపరాధములు చేసినా, వాడు ఎన్ని దోషములు చేసినా, ఎన్ని పాపములు చేసినా సీతను చూసొస్తే మాత్రం వాడి అపరాధాలు క్షమిస్తాను, వాడు నాకు బంధువు అవుతాడు. అందుకని అంగదాదులు మధువనంలో దూకారు. వాళ్ళకి ముందే తెలుసు మనం సీతను చూసాం, సీతను చూసి వచ్చాక ఇంకా మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా ఆ తప్పులు అవ్వవు, ఒప్పులే అవుతాయి. అందుకే మంచి పనులు చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ధైర్యం అన్నమాట. ఈ విధంగా అందరికీ చెప్పాడు. అందరూ బయలుదేరుతున్నారు. ఆఖరణ హనుమంతుడికే చూశాడు మళ్ళీ సుగ్రీవుడు. సుగ్రీవుడు చాలా మేధావండి బాబు. అసలు ఆయన ఆలోచన విధానమే గొప్పది. ఆ ఆలోచన చావు దెబ్బలు తిన్నప్పుడే పనిచేయలేదు, ఇప్పుడు విశ్రాంతిగా ఉన్నాడు కాబట్టి పనిచేసింది. అందుకే ఆందోళన ఉంటే ఏ పనైనా భగ్నమవుతుంది అన్నారు. శుక్రాచార్యుడు కావ్యనీతి అనే పేరుతో ఒక గ్రంథం రాశాడు. కావ్య అంటే శుక్రుడు అని అర్థం. ఉశనసుడని ఒక ఋషి ఉండేవాడు. ఆయనకే మనకు భృగు మహర్షి అని కూడా పేరు. భృగువు అన్నా ఉశనసుడన్నా ఆయనే. అందుకే ఆయన కొడుకు గనక భార్గవుడని, శుక్రుడని, కావ్యుడని, ఔశనసుడని శుక్రాచార్యుడిని పిలుస్తారు. పరమ నీతివంతుడు ఆయన, మహామేధావి. ఆయన రాశాడు, ఎప్పుడైనా ఒక పనికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు నిశ్చింతగా వెళ్ళండి, ఒక్కసారి ఆందోళన పడితే మీరు ఆ పనిలో విజయం పొందలేరు అన్నాడు. నామకరణ మహోత్సవ ఘట్టానికి వస్తారు. సంవత్సరం అయింది పిల్లవాడికి నామకరణం చేయలేదు. ఎందుకని? చాలామంది పిల్లవాడిని తీసుకొస్తారు, పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి స్వామిజీ పేరు పెట్టాలి అడుగుతారు. అప్పుడు స్వామిజీ ఏం పేరు పెట్టారు? ఏం పేరు పెట్టలేదు స్వామిజీ. ఎంత వయస్సు? 2 ఏళ్ళు. 2 ఏళ్ళైనా కూడా పేరు పెట్టలేదా? లేదు. ఎందుకని? మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు మీరే పేరు పెట్టాలి, అందుకనే పేరు పెట్టలేదు. ఏం పిలుస్తున్నామంటే ఏదో దత్త, అమ్మాయిలు అయితే ఆడపిల్లలు అయితే కనుక లక్ష్మి అని పిలుస్తున్నామంటారు. అప్పుడు స్వామిజీ ఏదో పేరు ఆ నక్షత్రానికి తగ్గట్టుగా ఒక పేరు ఇస్తారు. అలా గురువులు రాలేదు ఇంకా. ఆ గురువుగా రాందే పేరు పెట్టకూడదు అని పిల్లలకి పేరు పెట్టలేదు. ఏదో పిలుస్తున్నారు అంతే, ముద్దుగా ఏవో పేర్లు పిలుచుకుంటారు. అలాగే ముద్దుగా పేర్లు పిలుచుకుంటారు. ఆయనకు అప్పటికే కృష్ణ అనే పేరు వచ్చేసింది. ఎందుకంటే శరీర వర్ణ ఛాయ, దాన్ని బట్టి ఆయన కృష్ణ కృష్ణ అని అందరూ పిలుస్తున్నారు, ప్రఖ్యాతి అయిపోయింది.
కానీ అది గురువు గారి ద్వారా వచ్చినప్పుడే అది మహామంత్రం అవుతుంది, ఆ పిల్లవాడికి రక్ష అవుతుంది. అనుకోకుండా ఒకసారి గర్గ మహాముని ఆ నందవ్రజానికి, ఆ నందవంశానికి కులగురువు, వంశగురువు అని చెప్తారు. ఆయన అనుకోకుండా వారు అదృష్టమా అన్నట్టుగా అక్కడికి వచ్చారట. వస్తే నందుడు ప్రార్థన చేశాడు, అయ్యా మా అదృష్టంతో మీరు వచ్చారు, ఈ పిల్లలకి ఇంకా నామకరణం చేయలేదు, మీరే నామకరణం చేయాలి. అప్పుడు ఆ గర్గుడు ఒక రహస్యాన్ని చెప్తాడు. నేను వచ్చి నామకరణం చేశాను అంటే ఈ వార్త గనక కంసుడికి వెళ్ళిపోతే ఖచ్చితంగా ఈ పిల్లవాడు కృష్ణుడే అని గుర్తిస్తాడు. వీడు నన్ను సంహారం చేయడానికి పుట్టినవాడే అని కంసుడికి తెలిసిపోతుంది. అందువల్ల మనం మహోత్సవాలు ఆర్భాటంగా చేయకూడదు, కొన్ని సందర్భాల్లో రహస్యంగా చేయాలి. అలాగే చేద్దాం. ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడ నామకరణం చేద్దాము అన్నప్పుడు నందుడు అన్నాడు, గోశాల కన్నా పవిత్రమైన స్థలం ఏది ఉంది స్వామి, అందుకనే గోకులంలో చేద్దాం. అలాగే కృష్ణుడి నామకరణం ఎక్కడ జరిగింది? గోకులం నుంచి వచ్చాడు కదా, అందుకనే గోశాలలో నామకరణం. ఎంత అదృష్టం అండి, అదృష్టం కావాలి దానికి కూడా. అద్భుతమైన ఘట్టం అది. ఆ పిల్లల్నిద్దరినీ కూడా ఆ గోశాలకు తీసుకువెళ్ళారు. అక్కడే కావలసిన చిన్న చిన్న ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు. అప్పుడు గర్గ మహర్షి ఆ పెద్దవాడికి, రోహిణీ పుత్రుడికి సంకర్షణ రామ బల బలభద్ర బలరామ అనే నామకరణాలు చేశారు. రోహిణీ పుత్రుడు కాబట్టి రోహిణేయ అని కూడా పిలిచారు బలభద్రుడు. బలభద్ర ప్రణమ్మగ్నో బలదేవోచ్యుతాగ్రజ అని ఆ బలదేవుడికి పేర్లు, బలరాముడికి. సంకర్షణ అంటే ఆయన గర్భాన్ని సంకర్షణ చేసి, ఆకర్షణ చేసి రోహిణీమాత గర్భంలో ఉంచారు కాబట్టి ఆయనకి సంకర్షణ అనే పేరు వచ్చింది. బలభద్ర చాలా బలంలో చాలా గొప్పవాడు కాబట్టి హస్తినాపురాన్ని లాగేశాట తన నాగలితో, అందుకనే ఆయనకి బలభద్ర అనే పేరు వచ్చిందిట. బలంలో అంతకన్నా గొప్పవాళ్ళు ఎవరు లేరుట. అటువంటి ఆ కృష్ణుడి అన్నగారికి బలరామ, బలభద్ర. రామో లోకాభిరామాత్, లోకాలకన్నిటికీ కూడా ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాట. ఆయన తెల్లగా ఉన్నాడు, కృష్ణుడు నల్లగా ఉన్నారు. ఇద్దరు అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ నడుస్తున్నట్టుగా ఉందేమో అని వర్ణన చేస్తారు ఆయన. ఇద్దరు ఆ ఛాయ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ప్రపంచానికి చాలా ముఖ్యమైనది కాలం కదా, కాలంలో విభాగాల్లో చాలా ముఖ్యమైనది సంవత్సరం. అందుకనే ఉగాదిని చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం. ఆ సంవత్సరానికి ముఖ్యమైనవి మాసాలు, ఆ మాసానికి ముఖ్యమైనవి కృష్ణపక్షం, శుక్లపక్షం. ఈ కృష్ణ శుక్లపక్షాలకు ఇద్దరు సంకేతంగా ఉన్నారట. అందుకనే ఇద్దరిని కాలపురుషులు అని పిలిచారట. అలా వాళ్ళిద్దరూ నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే చూడటానికి చాలా ముద్దుగా ఉంది, చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇక ఆ రెండవ పిల్లవాడిని చూసి ఈ పిల్లవాడికి ఏమని నామకరణం చేద్దాం అని కాసేపు గర్గ మహర్షి ధ్యానం చేసి, గర్గ సంహిత అని ఒక భాగవతానికి వ్యాఖ్యాన గ్రంథం ఉంది. అందులో చాలా రహస్యాలు, చాలా విశేషాలు ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా పుస్తకం దొరికితే మీరు కూడా పారాయణ చేయండి. చాలా అద్భుతమైన గ్రంథం అది. అందులో మనకి భాగవతంలో దొరకని విషయాలన్నీ కూడా గర్గ సంహితలో దొరుకుతాయి. చాలా మంచి గ్రంథం అది. ఆయన ఆ గర్గ మహర్షి చాలాసేపు ధ్యానంలో ఉండి ఈ పిల్లవాడికి ఏమని నామకరణం చేయాలి. ఇతడు పూర్వయుగాలలో తెలుపు, ఎరుపు, పసుపు రంగులతో అవతారాన్ని తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు కృష్ణవర్ణంగా అవతరించాడు కాబట్టి, నల్లనయ్యగా వచ్చాడు కాబట్టి ఈ పిల్లవాడికి శ్రీకృష్ణ అనే నామకరణం చేస్తున్నాను అని నామకరణ మహోత్సవాన్ని జరిపించాడు. జై బలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి జై. ఎప్పుడు శోభతోనూ, లక్ష్మితోనూ, ఆనందంతోనూ, ఐశ్వర్యంతోనూ, జ్ఞానంతోనూ కూడి ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనకి శ్రీకృష్ణ. కృష్ణ అంటే నలుపు, శ్రీకృష్ణ అంటే తన ఆ ఐశ్వర్యంతో, తన ఆ జ్ఞానంతో, తన ఆ ఆనందంతో ఈ నలుపుతనాన్ని తీసేసేవాడు అని. అందుకనే శ్రీకృష్ణ అంటారు. శ్రీకృష్ణ. శ్రీరామ తన జ్ఞానంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు. ఇక్కడ మనలో ఉన్న సమస్త కల్మషాల్ని తీసేయటమే కాక మనలో ఉన్న పీడల్ని, దుఃఖాల్ని, కష్టాల్ని కూడా పరిహారం చేసేవాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అందుకని ఆ నామకరణం చేస్తూ ప్రాగయం వసుదేవస్య క్వచిజ్జాతస్తమాత్మజ వాసుదేవ ఇది శ్రీమాన్ అభిజ్ఞా సంప్రచక్షతే అని ఒక రహస్యాన్ని కూడా చెప్పాడు. ప్రాగయం ఎప్పుడో పూర్వజన్మల్లో, పూర్వ అవతారాల్లో ఈ పిల్లవాడు వసుదేవుడి పుత్రుడిగా జన్మించాడు. అందుకనే ఈయన్ని వాసుదేవ అని కూడా పిలుస్తారు. వాసుదేవ అనేది శ్రీకృష్ణావతారంలో పుట్టిన నామం కాదు, ఎప్పుడో పురాతనమైన నామం అది. అది ఆయన బిరుదు.
వాసుదేవ అంటే పరమాత్మ. వాసుదేవ సర్వం వాసుదేవ సర్వం వాసుదేవ సర్వం అనుకుంటూ ఉంటారట యోగులు మహాత్ములు. వాసుదేవ ఆయనే సర్వస్వం, ఆయనే సమస్తం అనుకుంటూ ఉంటారట. వాసుదేవ అనేది పరబ్రహ్మనామం, పరమాత్మ నామం. అలా వాసుదేవ అనేది ఈయనకి ఒక బిరుదుగా వచ్చింది. కృష్ణుడు ఎప్పుడో పూర్వజన్మల్లో వసుదేవుడి పుత్రుడిగా పుట్టాట. బహూని సంతి నామాని రూపాణి చ సుతస్యతే గుణకర్మానురూపాణి తాన్యహం వేదనో జనాః. ఆయన మహాయోగి మహాత్ముడు. ఆయన అంటున్నాడు, శ్రీకృష్ణుడికి చాలా పేర్లున్నాయ్యా, ఏ పేరని పెట్టి నేను. శంకరాచార్యులు వారు ధనము జనము యవ్వనము గర్వం అక్కర్లేదు నాయన, గోవిందుణ్ణి మాత్రం భజించు, పరమాత్మ యొక్క పాదాలని నువ్వు ఆశ్రయించు, ఆ పరమాత్మ ఏమిటి అనే సత్యాన్ని తెలుసుకో, తత్స్వరూపానికి నీకు పెద్ద తేడా లేదు అనే సత్యాన్ని రూఢీ చేసుకో అని చక్కగా నిన్నటి రోజు మనకి చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ ఎంతో అద్భుతంగా మనకు అసలు మన యొక్క సత్యం తెలిసేట్టుగా ఓ శ్లోకం చెప్తున్నారు. వయసి గతే కః కామవికారః శుష్కే నీరే కః కాసారః క్షీణే విత్తే కః పరివారో జ్ఞాతే తత్వే కః సంసారః భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి రక్షతి డుక్రుయిన్కరణే. నాయన వయసి గతే కః కామవికారః, వయసు అయిపోయిందనుకోండి, కామవికారాలు ఎక్కడ ఉంటాయి? కామవికారాలు ఉండే అవకాశమే లేదే. శరీరానికి ఒక్కసారి వయసు అయిపోతే దాని కామవికారాలన్నింటినీ అది వదిలిపెట్టేస్తుంది కదా. కాబట్టి వయసిగతే కః కామవికారః, నీ కామవికారాలన్నీ కూడా వయసుండి శక్తి ఉన్ననాడే, అది అయిపోతే ఏమీ లేదయ్యా. వయసిగతే కః కామవికారః శుష్కే నీరే కః కాసారః, నీళ్లు లేవనుకోండి దాన్ని చెరువు అంటారా? పొరపాటున నిన్నటిదాకా చాలా అద్భుతంగా నీళ్లు, ఇప్పుడు మనం మిషన్ భాగీరథ అని రకరకాలుగా మిషన్ కాకతీయ అని చేసుకుంటూ ఉన్నాం కదా, ఎన్ని చేసినా నీళ్లు లేకపోతే దాన్ని చెరువు అంటారా? ఆ నీళ్లు చక్కగా వచ్చి పుష్కలంగా అందులో కప్పలు చేపలు అన్నీ తిరుగుతూ ఆనందమయంగా ఆ జీవరాశులన్నిటికీ ఉపయోగపడుతూ మనందరికీ ఉపయోగపడుతూ అక్కడ ధాన్యాన్ని పంచుకోవడానికి అన్నిటికీ అప్పుడు దాన్ని చెరువు అంటారు. ఆ నీళ్ళే లేకపోతే దాంట్లో కప్పలు ఎక్కడున్నాయి, చేపలు ఎక్కడున్నాయి, వ్యవసాయానికి ఎక్కడ పనికి వస్తుంది, తాగడానికి మనందరికీ నీళ్ళు ఏమైనా ఉంటాయా, స్నానానికి పనికి వస్తాయా? ఏదీ లేనప్పుడు దాన్ని చెరువు అని ఎందుకంటారు? శుష్కే నీరే కః కాసారః, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాన్ని చెరువు అన్నారు. ఈ మొదటి రెండు గనక మనకి చక్కగా అర్థమవుతే వయసి గతే కః కామవికారః శుష్కే నీరే కః కాసారః, నీరు అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేకపోతే చెరువు కాదు. యవ్వనము అనేది పూర్తిగా వయసులో ఉన్నప్పుడే కానీ వృద్ధాప్యం వస్తే ఉండదు. అట్లాగే క్షీణే విత్తే కః పరివారో, మన దగ్గర డబ్బు అనేది లేదనుకోండి, ఆ విత్తము ఆ వైభవము అనేది లేదనుకోండి, పరివారము అనేది మనకు ఉండడానికి అవకాశం లేదు. మనల్ని ఎవ్వరూ ఆశ్రయించరు. అమ్మో వాడి దగ్గరికి వెళ్తే వాడు నన్ను ఏమడుగుతాడో, నేనేం చేయాల్సి వస్తుందో. ఒక 10 లక్షల మంది సైనికులు ఒక రాజుకున్నారు. ఎప్పుడుంటారు? ఆయన దగ్గర డబ్బుండి వాళ్ళందరికీ పుష్కలంగా పంచుతూ ఉంటే చిత్తం అని కాపలా కాస్తూ ఆ ముందర అట్లా పట్టుకొని ఆయనకి భయపడుతున్నట్టు నటిస్తూ రకరకాలైనటువంటి భంగిమల్లో సమాజమంతా ఆయన వెనకాల నడుస్తుంది. ఎవడో శత్రుదేశపు రాజు వచ్చి యుద్ధం చేసి మొత్తం ఆస్తులతో సహా గుంజుకొని ఈ ఒంటి మీద కిరీటాలు ఉంగరాలు కూడా లేకుండా రోడ్డు మీదకి నెట్టేశారనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఈ సైనికులందరూ అక్కడ నిల్చొని చిత్తం అంటే వాళ్ళ భోజనాలు ఎట్లా, వాళ్ళ భార్యలకు ఆహారాలు ఎట్లా, వాళ్ళ పిల్లలకు ఆహారాలు ఎట్లా, ఏ విధంగా సంసారం నడుస్తుంది? నడవదు. కాబట్టి ఈ ఓడిపోయినటువంటి రాజుని ఎవ్వడూ ఆశ్రయించడు. అందుకే మనకి పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, తహసీల్దార్ గారి కుక్క చచ్చిపోయిందండి అంటే ఊరంతా వచ్చిందట. అబ్బాబ్బా తహసీల్దార్ గారి కుక్క చచ్చిపోయింది ఎందుకు? తహసీల్దార్ గారితో చాలా పనులు ఉంటాయి కాబట్టి. అదే తహసీల్దార్ గారే చచ్చిపోయారనుకోండి, ఎవడూ రాడు. ఎందుకు వస్తాడు? వాళ్ళకేం పని ఉంది? ఈయనతోటి ఈయనే లేనప్పుడు పనే ఉంది. కాబట్టి తహసీల్దార్ గారి కుక్క చచ్చిపోయినప్పుడు జనం ఎలా వస్తారో, అదే తహసీల్దార్ గారే పోయినప్పుడు ఎలా జనాలు ఎవరూ రారో, అలాగే క్షీణే విత్తే కః పరివారో, మీ దగ్గర డబ్బు అనేది లేకుండా పోయిందనుకోండి, పరివారము అనేది ఉండే అవకాశమే లేదు.
సరే, ఈ మూడు మనకి చక్కగా తేలిగ్గా అర్థమైంది. చివర్లో అద్భుతమైన పాదంతో దీన్ని ముగిస్తారు. జ్ఞాతే తత్వే కస్సంసారః. నీకు తత్వము అనేది కనుక తెలిసిందనుకోండి, తత్తత్వం, ఆ పరమాత్మ నువ్వు అనేటటువంటి భేదం గనక నీకు తెలిస్తే, దానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని గనక నువ్వు సముపార్జించుంటే, సంసారః, సంసారం అనేది ఎక్కడ ఉందయ్యా? సంసారం అనేటటువంటిది ఉండే అవకాశమే లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఉదాహరణలే. ఈ సంసారంలో మన చుట్టుపక్కల ఉన్నవన్నీ కూడా మోహం మీద నడుస్తూ ఉన్నాయి కదా. దాని మీద ప్రేమ, దాని మీద అపేక్ష, వాడి మీద నేను ఆధారపడున్నాను, నా మీద వాడు ఆధారపడున్నాడు, ఈ బంధువర్గము, ఇవన్నీ ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎవరి ప్రయోజనాల కోసం వాళ్ళందరూ ఇంటర్లింక్ అయినటువంటి వ్యవస్థ. ఎప్పుడైతే మీకు ఈ సంసారం అనేది మొదటి 3 చరణాల్లో స్పష్టంగా అర్థమైందో, అప్పుడు అర్థమవుతుంది వీళ్ళెవ్వరూ మనతోటి ఉండేవాళ్ళు కాదు.